اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. أيها الأخوة والأخوات، نحن درسنا في الأسبوع الماضي الدرس أستاذ سكرين تقيلة يا أستاذ. صحيح، أحسنت. إلى أين وصلنا في الأسبوع الماضي؟ إلى إلى هنا صحيح؟ بين يعقوب وبنائه. نعم، هذا قرأنا كل هذه. نعم. طيب، من يقرأ لنا هذا الدرس 19؟ هيروسيستو. نعم، تفضل. بين يعقوب وأبنائه، ورجعوا إلى أبيهم وأخبروهم بالخبر وقالوا له: أرسل معنا أخانا وإلا لا نجد خيرا عند العزيز. وطلبوا من يعقوب بنيامين وقالوا: وإنا له لحافظون. قال يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ هل نسيتم كسوة يوسف؟ أتحفظون بنيامين كما حفظتم يوسف؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ووجدوا ما لهم في متاعهم فقالوا لأبيهم: إن العزيز رجل كريم، قد رد مالنا ولم يأخذ منا ثمنا. أرسل معنا بنيامين نأخذ حقه أيضا. قال لهم يعقوب: لن أرسله معكم حتى تعاهدوا الله أنكم ترجعون به إلا أن تغلبوا على أمركم. وعاهدوا الله. وقال يعقوب: الله على ما نقول وكيل. قال يعقوب لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ومن يقرأ لنا ما درسنا من هذا الدرس، وهو الدرس 20؟ محمد. نعم، تفضلي. بنيامين عند يوسف. ودخل الإخوة من أبواب متفرقة كما أمرهم في أبوهم، ووصلوا إلى يوسف. ولما رأى يوسف بنيامين فرح جدا وأنزله في بيته. وقال يوسف لبنيامين: إني أنا أخوك. واطمأن بنيامين ولقي يوسف بنيامين بعد زمن طويل فذكر بعد زمن. بعد زمن طويل فذكر أمه وأباه، وذكر بيته، وذكر صغره. وأراد يوسف أن يبقى عنده بنيامين يراه كل يوم
ويكلمه ويسأله عن بيته، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ وبنيامين راجع غدا إلى كنعان، وكيف السبيل إلى ذلك والإخوة عاهدوا الله على أن يرجعوا به معهم، وكيف يمكن ليوسف أن يحبس بنيامين عنده بخير سبب؟ ويقول الناس قد حبس العزيز عنده كنعانيا بغير السبب، إن هذا لظلم عظيم. ولكن يوسف كان ذكيا عاقلا، كان عند يوسف إناء ثمين وكان يشرب فيه، وضع هذا الإناء في متاع بنيامين، وأذن مؤذن إنكم لسارقون. والتفت الإخوة وقالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع إناء نفقد إلى بليرك نفقد سواع إناء الملك، ولمن جاء به حمل بعير. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وخرج الإناء من متاع بنيامين فخجل الإخوة، ولكن قالوا من غير خجل إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له يوسف من قبل. وسمع يوسف هذا البهتان فسكت ولم يغلب، وكان يوسف كريما حليما. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا أنا أستاذ ولا نعم. أبا أبا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن إلى هنا وصلنا في الأسبوع الماضي. أوكي. طيب، وسمع يوسف هذا البهتان فسكت ولم يغضب، وكان يوسف كريما حليما. ما هو البهتان؟ قالوا إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له من قبل. نعم، هذا هو البهتان الذي سمعه يوسف فسكت ولم يغضب لأنه كان حليما. نعم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا، من قال؟ إخوة يوسف. إخوة يوسف. يا أيها العزيز، يعني يا أيها العزيز، من العزيز الآن؟ يوسف. يا أيها العزيز يوسف إن له لمن؟ له يعقوب عليه السلام. لبنيامين. نعم، لبنيامين. إن لبنيامين إن لبنيامين أبا، إن له أبا شيخا، وهذا الأب شيخ، يعني
شيخ يوسف كبير في السن. يعقوب شيخا يعقوب نعم يعقوب شيخا عليه السلام. كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا وهو يعقوب. نعم. الآن إخوة يوسف يقولون ليوسف: يا أيها العزيز، إن لهذا الرجل، إن لبنيامين أبا شيخا كبيرا، وهذا الأب شيخ كبير في السن، كبير في السن، فخذ أحدنا مكانه. أخذ يأخذ خذ، فخذ أحدنا أحد الإخوة. نعم. எங்கள் ஒருவரை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, அவருக்கு பாரமாக எடுத்துக்கோங்க, அவருடைய இடத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க. பினியாமீனை விட்டுருங்க. என்ற அவர் தந்தை வயோதிபர். அதனால அவர் அதுக்காக நீங்க என்ன செய்றீங்க, அவரை விடுங்க. எங்கள் ஒருவரை நீங்க அவருக்கு பாரமாக எடுத்துக்கோங்க. فخذ أحدنا مكانه. مكان இடம். مكانه அவருடைய இடத்திற்கு எங்கள் ஒருத்தர் எடுத்துக்கோங்க. إنا نراك من المحسنين. إنا نراك. رأى يرى. ما معنى نرى؟ فعل مضارع متكلمون. نراك. إنا نراك من المحسنين. رأى. ما معنى رأى يرى؟ نعم. إنا نراك من المحسنين. يا أيها العزيز إنا نراك من المحسنين. أحسن يحسن إحسانا فهو محسن. من المحسنين. ما معنى محسن؟ நல்லது செய்யக்கூடியவர் தானே. அஹ்சன யுஹ்சினு இஹ்சான்னா நல்லது செய்யக்கூடியவர். நராக்கான மீனிங் என்ன உஸ்தாத்? நாங்கள் உங்களை பார்க்கிறோம், காண்கிறோம். இன்னா நராக. ரஆ யரா. ரஆ யரா. இன்னா நராக மினல் முஹ்சினீன். நீங்க ஒரு நல்லது செய்யக்கூடியவர்கள், ஒருவர் நல்ல மனிதர்கள் ஒருவர் தானே. إنا نراك من المحسنين. أحسن يحسن وأن نلو سيرد. الإحسان بالوالدين بتورك نلو سيرد. أنا إحسان. أحسن يحسن. محسنين نلو سيكودي برغل. إن الله يحب المحسنين. قال معاذ الله. قال من قال؟ يوسف. قال يوسف. قال معاذ الله. ما معنى معاذ الله؟ أعوذ بالله. معاذ الله بمعنى أعوذ بالله. طيب. عاد يعود. معاذ الله. ألا بعدها كبيرون. معاذ الله أي أن نأخذ. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إلا من وجدنا متاعنا عنده. متاعنا عنده. إنا إذن لظالمون. إنا إذن لظالمون. அப்ப யாரிடத்துல எங்களுடைய பொருள் இருந்ததோ, யாரிடத்தில் எங்களுடைய பொருளை நாங்கள் கண்டோமோ, பெற்றுக்கொண்டோமோ, அப்படியானவரை தவிர நான் மற்றவர்களை எடுக்கிறத விட்டும் அல்ல எங்களை பாதுகாக்கணும். அப்படி நாங்கள் எடுத்தோம்னா நாங்களும் என்ன செஞ்சிருவோம், அநியாயக்காரராயிடுவோம் என்றதான் சொல்றாங்க. معاذ الله أن نأخذ. أخذ يأخذ. معاذ الله أن نأخذ. نأخذ مضارع متكلم جمع. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا. وجد يجد. إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما هو المتاع؟ إناء. المتاع صواع الملك. صواع الملك. إناء الملك. لا. إلا من وجدنا. إلا أننا إلا من وجدنا. وجد يجد. إلا من وجدنا. யாரை தவிர? யார் வஜதுனா நாங்கள் மத்தாஅனா இந்தஹு அவரிடத்துல எங்களுடைய மத்தாஅ நாம் பெற்றுக்கொண்டோமே, அப்படியானவரை தவிர நாங்கள் மற்றவர்களை என்ன செய்ய மாட்டோம், பிடிக்க மாட்டோம், எடுக்க மாட்டோம். அவரைத்தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம், எடுப்போம். அப்படி எடுத்தோம்டா, நாங்கள் மாறி எடுத்தோம்டா, இன்னா இதன் லதாலிமூன். இதன் என்றால் அப்போ அவ்வாறு தானே, அந்த நேரத்தில் இன்னா இதன் லதாலிமூன் நாங்கள் என்ன செய்றோம், அநியாயக்காரா மாறிடுவோம். இன்னா இதன் லதாலிமூன் நாங்கள் அப்படி என்றால் அநியாயக்காரர்கள் ஆயிடுவோம். இன்னா இதன்
لظالمون. ظلم، ظالم. وهكذا بقي بنيامين عند يوسف. بقي، يبقى. وهكذا بقي بنيامين عند يوسف. وفرح الأخوان جميعا. من الأخوان؟ சகோதரர்கள். لا أخوان مثنى، ليس الإخوان. نعم، يوسف وبنيامين. نعم. وفرح الأخوان جميعا. وفرح الأخوان جميعا. وفرح يوسف وفرح وبنيامين جميعا. نعم. وبقي بنيامين عند يوسف وفرح الأخوان، ليس إخواني، إخوان. وفرح الأخوان. وفرح الأخوان جميعا. فرح الأخوان جميعا. هل فرح الإخوان؟ هل فرح إخوة يوسف؟ لا. لا. لا، لم يفرحوا، لأنهم الآن ليس لهم جواب عند أبيهم. الآن يفكرون كيف نجيب أبانا، لأننا عاهدنا الله أن نرجع ببنيامين، لكنهم لم يستطيعوا أن يرجعوا ببنيامين. وحصل ما حصل. طيب، إن يوسف. نعم. لماذا فرح الأخوان؟ لماذا فرح يوسف وبنيامين؟ إن يوسف كان وحيدا. كان وحيدا. ما معنى وحيدا؟ تاني. نعم، نعم، تاني. إن يوسف كان وحيدا. جميل ده إذا جميعا. இல்ல, ஜமீஅன் எல்லோரும், அவர்கள் இருவருமே, உறுதிப்படுத்துறது. இருவருமே, ரெண்டு பேருமே சந்தோஷப்பட்டார்கள். இருவருமே சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். வஃபரிஹல் அஹவானி ஜமீஅன். ஜமீஅன் என்றால் அனைத்தும். இங்க அனைத்தும் என்றால் இங்க ரெண்டு பேர் தான் அனைத்தும். வஃபரிஹல் அஹவானி ஜமீஅன். جزاك الله. إياك. إن يوسف كان وحيدا. نعم. وهكذا عندنا هكذا يوار. وهكذا بقي بنيامين عند يوسف. இந்த முறையில தான், இந்த முறையை யூசுப் மேற்கொண்டதனால தான் பின்யாமீன் வந்து யூசுப் இடத்துல தங்கினார். وهكذا يوار தான் بقي بنيامين عند يوسف وفرح الأخوان جميعا. فهمتم؟ بقي عنده ما معنى بقي أيها الأخوات؟ தங்கியிருந்தார். نعم، தங்கியிருந்தார். بقي தங்கினார், எஞ்சினார், எஞ்சியது எல்லாம் بقي தான் தானே. وهكذا بقي بنيامين عند يوسف. إن يوسف كان وحيدا منذ زمن طويل لا يرى أحدا من أهله. يوسف في مصر كان وحيدا. يوسف كان وحيدا في مصر، ليس معه أحد من أسرته، لا أبوه ولا أمه ولا أحد من إخوته، وكان وحيدا. وكان وحيدا. نعم. إن يوسف كان وحيدا. அவர் குடும்பம் வந்து இல்லாமல் தனிமையாக இருந்தார். إن يوسف كان وحيدا منذ زمن طويل. منذ زمن، منذ عهد طويل، منذ زمان طويل. فهمتم؟ نعم. لا يرى أحدا. يوسف كان لا يرى في مصر أحدا من أهله. لا يرى أحدا من أهله، من أسرته. فهمتم؟ نعم أستاذ. وقد ساق الله إليه بنيامين. وقد ساق الله إليه بنيامين. ساق يسوق. ساق. ما معنى ساق يسوق؟ இழுத்து வந்து. لا، هذا سرق. تردنان سرق. هذا ساق يسوق. سوق. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا.
ஜஹன்னம ஜுமரா என்ன செய்யப்பட்டது? சாக்கா யசூக், அழைத்து செல்றது, இழுத்து செல்றது. அல்லாஹ் نعم وقد ساق الله إليه إلى من؟ إلى يوسف. وقد ساق الله கொண்டு வந்தான். இங்க வந்து சாயிக், வாகனம் ஓட்டுறவர் சாயிக், சாக்க யசூக், அதுக்கும் சாக்கான்னு சொல்றது தானே. وقد ساق الله إليه إلى يوسف بنيامين. الله هو الذي جاء ببنيامين إلى يوسف. هذا المعنى. وقد ساق الله. சாக்கன்றது வந்து என்ன செய்யறது? ஓட்டிட்டு போறது, கூட்டிட்டு வர்றது. அதுதான அர்த்தம். அடிப்படை அர்த்தம் வந்து ஓட்டிட்டு போறது தானே. இப்பதான் சாயிக், சாயிக்ண்டா என்ன? ஓட்டுநர், டிரைவர், சாயிக். نعم. وقد ساق الله إليه إلى من؟ إلى يوسف بنيامين. فهمتم؟ وقد ساق الله إليه بنيامين. نعم أستاذ. نعم أستاذ. أفلا يحبسه. حبس يحبس. ما معنى حبس يحبسه؟ أفلا يحبسه عنده يراه ويكلمه. يراه ويكلمه. ما معنى أفلا يحبسه عنده يراه ويكلمه؟ حبس يحبس. حبس الحبس. தடுத்து வைக்கிற. ஹபஸ்ண்டா தடுக்கிறது. ஹபஸஹு ஹாபிஸ். ஹபஸண்டா என்ன செய்யறது? தடுத்தல். أفلا يحبسه عنده. فاعل حبس யாரு? யூசுப். أفلا يحبسه عنده. யூசுப் அவரிடத்துல அவரை, ஹூண்டா யார்? பின்யாமீனை என்ன செய்யக்கூடாதா? தடுத்து வைக்க கூடாதா? أفلا يحبسه عنده. أفلا يحبسه عنده. فهمتم؟ نعم أستاذ. نعم. எதுக்கு? يراه ويكلمه. يراه ويكلمه. அல்லாஹ் எவ்வளோ காலத்துக்கு பிறகு என்ன செஞ்சிருக்கிறான்? பின்யாமீனை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறான். அப்போ அவர் யூசுப் அவருடைய இடத்துல தடுத்து வச்சுட்டு அவரை பார்க்கறதுக்கும் அவரோட பேசுறதுக்கும் அப்படி செய்யக்கூடாதா? أفلا يحبسه عنده يراه ويكلمه. وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه. وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه. من فهم هذه العبارة؟ وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه. ما معنى وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه؟ ما معنى أقام يقيم؟ أقام يقيم. إلا أقام يقيم முகீம். முகீம் என்ற யார்? இப்ப வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊரை சேர்ந்தவர் இல்லை, அது ஒரு ஊர்ல இல்லாத வேறு வெளியூர் ஆளுண்ட ஒரு ஊர்ல வந்து தங்கினா நாங்க அவருக்கு என்ன சொல்லுவோம்? முகீம். அவருக்கு சொல்லுவோம் முகீம். முகீமா தங்குறவர், ஒரு இடத்துல தங்குறவர் வந்து முகீம். அகாம யுகீம். தங்கினார், தங்கியிருப்பவர் தானே. வஹல் மின துல்மி أن يقيم أخ عند أخيه. أن يقيم أخ عند أخيه. وهل من الظلم أن يبقى أخ عند أخيه. وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه. فهمتم؟ نعم. ما معنى சகோதரர் அவருடைய சகோதரத்துல தங்குவது என்ன அநியாயமா? نعم أحسنتي. وهل من الظلم أنيدي للذا. وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه. ஒரு சகோதரன் தன்னுடைய சகோதரன் இடத்துல தங்குறது. طيب وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه. أبدا أبدا أبدا. ما معنى أبدا؟ ஒருபோதும் இல்லை என்றதான் இங்க நாட்டம். சரி. அபதன் லைஸ மின துல்மி. அபதன் லைஸ மின துல்மி. أبدا أبدا. نعم. طيب إلى يعقوب.
إلى يعقوب. طيب، من قرأ هذا الدرس قبل أن يأتي خير النساء أستاذ. إلى هذه المحاضرة؟ نعم، تفضلي اقرأي. إلى يعقوب. وتحير الإخوة كيف يرجعون إلى أبيهم، وفكر الإخوة ماذا يقولون لأبيهم. إنهم فجأوه أمس في يوسف، أفيفجعونه اليوم في بنيامين. أما كبيرهم فأبى أن يرجع إلى يعقوب، وقال لإخوته ما عندك الكتاب؟ ما أسمع الصوت. هل تسمعون الصوت؟ لا نحن لا أستاذ. لا لا لا. سوري أستاذ. طيب اختصارا للوقت நேரத்தை சுருக்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் ஆயிட்டோம் இதை முடிக்கிறதுக்கு. அதனால إلى يعقوب الآن يذهب إخوة يوسف إلى أبيهم يعقوب في كنعان. نعم. قبل ذلك وتحير الإخوة. ما معنى تحير؟ يتحير حيران. وتحير الإخوة كيف يرجعون إلى أبيهم. فهمتم؟ تحير الإخوة. ما معنى تحير؟ درسنا حتى في قصة إبراهيم. نعم. وتحير الإخوة كيف يرجعون إلى أبيهم. رجع يرجع. وفكر الإخوة. رجع என்ற சொல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10க்கு மேல வந்திருக்கும் இல்லையா? அப்ப நீங்க அது தெரியாம இருக்கிறது சாத்தியம் இல்லை. ரைட்? அதனால இப்ப நான் தெரிஞ்ச சொல்லலாம் மொழிபெயர்க்க கூடாது. طيب وتحير الإخوة كيف يرجعون إلى أبيهم. அப்ப எப்படி அபூட்ட போறது என்று சொல்லி திரும்பி செல்றது என்று அவங்க தடமாறினார்கள். وفكر الإخوة ماذا يقولون لأبيهم. فكر يفكر، تأمل يتأمل. ما معنى فكر؟ فكر وقدر ثم نعم. وفكر الإخوة ماذا يقولون لأبيهم. قال يقول إنهم سندكرا. وفكر الإخوة إنهم فجعوه أمس في يوسف. في يوسف. ما معنى فجع؟ يفجع. نعم. لا فجع நோயினை செய்கிறது. ஒருத்தர் ஏதாவது இழப்பை ஏற்படுத்தி நோயினைப்படுத்துறது, அல்லது ஏதோ பொதுவாக ஒரு சோதனைக்கு உள்ளாக்கி நோயினைப்படுத்துறது. طيب إنهم ஆலம தானே. ஃபஜா என்ற அலம் நோயினைப்படுத்துற மனது. இங்க மனது, உடல் அல்ல. இன்னஹும் ஃபஜஊஹு அம்சி في يوسف. إنهم فجعوه أمس في يوسف. الإخوة إخوة يوسف فجعوا أباهم يعقوب أمس في يوسف، أليس كذلك؟ بلى. نعم. ألقوه في البئر.
أمسي ليس معناه أمس قبل يوم، إنما هو في الماضي، إنما في الماضي. المراد بالأمس هنا في الماضي كما نتحدث في لغتنا. நேற்று என்றது நேற்று இன்றைக்கு முன்னால் உள்ள நாளையா சொல்றது? கடந்த காலத்தை சொல்றது. கடந்த காலம். طيب إنهم فجعوه أمسي في يوسف. إنهم فجعوه أمسي في يوسف. أفيفجعونه اليوم في بنيامين. أفيفجعونه اليوم في بنيامين. فجع يفجع. أفيفجعوا. அப்போ இன்றைக்கு அவர்கள் பினியாமின் விஷயத்திலையும் அவர்களுடைய தந்தையை நோய்க்கலாமா என்று சொல்லி அவங்க என்ன செய்றாங்க, யோசிக்கிறாங்க. நேற்று தான் யூசுப் விஷயத்துல அவரை நாங்கள் என்ன செய்தோம், நோயினைப்படுத்தினோம். இன்று நாங்கள் பினியாமின் விஷயத்துல அவரை நோயினைக்கு உள்ளாக்கலாமா? இன்னஹும் ஃபஜஊஹு அம்சி ஃபி யூசுஃப அஃபயஃப்ஜஊனஹு أفيفجعونه اليوم في بنيامين. أما كبيرهم هم من هم؟ كبيرهم من هم؟ هم يعقوب. لا هم يارينغ هم إخوة يوسف. كبيرهم من؟ كبيرهم அவர்கள்லாம் பெரியவர், மூத்த சகோதரன். أما كبيرهم فأبى. أبى يأبى. أما كبيرهم فأبى. ما معنى أبى يأبى؟ மறுத்தார். نعم. أما உடைய ஜவாப்ல ஃபா வரும் தானே. أما كبيرهم فأبى. ماذا أبى؟ أن يرجع إلى يعقوب. فأبى أن يرجع إلى يعقوب. وقال لإخوته ارجعوا إلى أبيكم. ارجعوا إلى أبيكم. ارجعوا إلى والدكم. ارجعوا إلى يعقوب. فقولوا يا إخوتي، فقولوا لأبيكم، فقولوا لأبينا يا أبانا. يا أبا قولوا جمع. يا أبانا إن ابنك همزة وصل. إن ابنك سرق. إن ابنك سرق. وما فهمتم إن ابنك سرق؟ نعم. الآن يقول كبير الإخوة للإخوة أنا لا أرجع إلى أبي. أنا لا أرجع إلى أبي لأنه خجل أن يرجع، لأنه عاهد الله أن يرجعوا ببنيامين، والآن لم يستطيعوا أن يرجعوا ببنيامين، ولذلك هو بقي في مصر فأبى أن يرجع إلى كنعان. طيب، وقال للإخوة الآخرين ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى والدنا يعقوب، فقولوا يا أبانا، يا والدنا، إن ابنك سرق. من ابنك؟ من ابنه؟ بنيامين. إن ابنك بنيامين قد سرق. ما معنى سرق؟ يسرق، سارق. نعم. وما شهدنا إلا بما علمنا. وما شهدنا إلا بما علمنا. ما معنى وما شهدنا إلا بما علمنا؟ நாங்கள் எதனை அறிந்தோமோ அதனை தவிர அதனை தவிர நாங்கள் என்ன செய்யவில்லை, சாட்சி சொல்லவில்லை. وما شهدنا إلا بما علمنا. அப்ப நாங்க அங்க சாட்சி சொன்னோம். எங்கள்கிட்ட கேட்கும் நேரம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுதான் நாங்க என்ன செய்யறோம், நாங்கள் சாட்சி செய்தோம். நாங்கள் எதை அறிந்து இருந்தோமோ அதை கொண்டே தவிர நாங்கள் சாட்சி சொல்லவில்லை. எங்களுக்கு தெரியாது இவர் திருடுவாருங்கிறது, எங்களுக்கு தெரியாது. அதனால நாங்க
நல்ல நம்பிச்சு என்ன செஞ்சோம், எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை தான் நாங்கள் அவங்கள்ட்ட சொன்னோம். ஒமா ஷஹிதுனா இல்லா பிமா அலிம்னா சொல்றோம். ஃபஹிம்தோம் ஷஹித யஷ்ஹதுண்டா என்ன செய்யறது, சாட்சி சொல்றது தானே. ஒமா ஷஹிதுனா இல்லா பிமா அலிம்னா, அதை தவிர நாங்கள் வேறொன்றை கொண்டும் சாட்சி சொல்லல. وما كنا للغيب حافظين وما كنا للغيب حافظين. அப்படின்னா என்ன, நாங்க மறைவான கைபை அறிந்தவர்களாக இருக்கவில்லை. இங்க ஹாஃபிதீன் என்றா தெரிந்தவர்கள், அறிந்தவர்கள். நாங்க மறைவான விஷயத்தை பற்றி அறிவு எங்களுக்கு இருக்கவில்லை. அதனால நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை தான் அவங்கள்ட்ட என்ன செய்றோம், அந்த இடத்துல சொன்னோம். அவர் திருடுவார்ன்றது எங்களுக்கு தெரியாது, ரைட். அதனால அடுத்தது இங்க ஷஹிதன்றது நாங்கள் எதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம்டா, அவன் தந்தை இடத்துல வாக்களித்ததை எடுத்துக்கொள்ளலாம். தந்தை இடத்துல முஆஹதா செஞ்சாங்களே, தந்தை இடத்துல நாங்க என்ன செய்யறோம், பின்யாமீனை திரும்ப கூட்டிட்டு வருவோம், அவ இவர் இப்படி செய்வார்ன்றது எங்களுக்கு அந்த மறைவான அறிவு எங்களுக்கு இல்லை. அந்த மறைவான அறிவு எங்களுக்கு இருக்கல, இவர் இந்த மாதிரி நடந்து கொள்வார் அப்படிங்கிறத. அதனால நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுதான் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட சாட்சியணும். எங்களுக்கு மறைவான விஷயம் தெரியாது, இப்படியெல்லாம் நடக்கும்ங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். அல்லது வேற எப்படி எடுக்கலாம், குரானாயத்துங்கிறதுனால ஒமா ஷஹிதுனா இல்லா பிமா அலிம்னாண்டா, நாங்க உங்களோட மகன் திருடிட்டாரு, அதே நேரத்துல ஒமா ஷஹிதுனா இல்ல ஒமா அலிம்னா, நாங்க உங்கள்ட்ட இப்ப சொல்ற விஷயம் நாங்க கண்ணால பார்த்தது அப்படி சொல்லலாம். நாங்க கண்ணால பார்த்து ஷஹிதான்னு சொன்னா பல அர்த்தம் அதுக்கு இருக்கு தானே. சாட்சி சொல்றது, அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல தூர்ல தங்கி இருக்கிறது, அல்லது ஒரு இடத்துக்கு வாரது, ஷுஹூத். அப்ப இங்க பாக்குறது, வாரது என்ற பாக்குறது எல்லாம் நெருக்கமான மானம். அப்ப நாங்க உங்கள்கிட்ட சொல்றது எங்களுக்கு தெரியும், நாங்க பார்த்தோம், அவரோட பையில இருந்துதான் என்ன செய்யப்பட்டது, அந்த மலிக்குடைய வினா வெளியில எடுக்கப்பட்டது. அதை பார்த்துட்டு தான் நாங்க சொல்றோம் உங்கள்கிட்ட ஒமா குன்னா லில் கைபி ஹாஃபிதீன், எங்களுக்கு இந்த மாதிரி மறைவான விஷயம் தெரியாது, இவரா இப்படி திருடிடுவாரு அப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா நாங்க உங்களுக்கு முஆஹதா செஞ்சிருக்க மாட்டோம், உடன்படிக்கை செஞ்சிருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. தயிப் இர்ஜிஉ இலா அபீக்கும் என்று சொல்றாரு இவர். ஃபகூலு யா அபானா இன்ன இப்னக சரக வமா ஷஹிதுனா இல்லா பிமா அலிம்னா வமா ஷஹிதுனா இல்லா பிமா அலிம்னா சொல்லி சொல்றார். طيب وما شهدنا إلا بما علمنا. طيب وما كنا للغيب حافظين, எங்களுக்கு கைபை பற்றி அறிவு இருக்கல, அதை நாங்க பாதுகாத்தவர்களா இருக்கலைன்னா நாங்க அறிந்திருக்கவில்லை, மறைவான விஷயத்தை நாங்க அறிந்து இருக்கவில்லை. ولما سمع يعقوب القصة علم أن لله يدا في ذلك. ولما سمع يعقوب, அவர் சொன்னதோட முடிச்சு. இப்ப கிஸ்ஸாட சுருக்கம் தானே, அவங்க வந்தாங்க திரும்பவும், அதுக்கப்புறம் யாக்கூப் இதை சொன்னாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லலைங்க, அது நடந்துருக்கு. அது நடந்ததுக்கு பிறகு ولما سمع يعقوب القصة علم أن لله يدا في ذلك. أن لله يدا في ذلك. ما معنى أن لله يدا في ذلك؟ وأن الله متحد. அல்லாஹ் அறிந்திருப்பாங்க. எதன்னா என்ன மீனிங்? கை. طيب ولما سمع يعقوب القصة وعندما سمع يعقوب القصة علم يعقوب أن لله يدا في ذلك. அது விஷயத்துல அல்லாஹ் தஆலாவுக்கு ஒரு கை இருக்குது அப்படின்னா அந்த விஷயத்துல அல்லாஹ் தஆலா ஏதோ நாடுகிறான், ஏதோ அவனுக்கு ஒரு ஹிக்மத் இருக்குது, ஏதோ செய்ய போறான். அலிம அன்ன லில்லாஹி யதன் ஃபீ ذلك
وأن الله ممتحنه وأن الله ممتحنه. ما معنى امتحن يمتحن؟ امتحان. نعم சோதனை ممتحن சோதனை ممتحن وأن الله ممتحن. الله அவரை சோதிக்க போறான் என்றதை அவர் தெரிந்து கொண்டார். علم أن لله يدا في ذلك وأن الله ممتحنه وأن الله ممتحن என்றதையும் அறிந்து கொண்டார். وأن இன்னன்னு சொல்லலாம், அண்ணன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது இடையில வாரதுனால இடையில வந்திருக்கனால நான் அஹ்சன்தும், அதாவது முன்னோட சேர்த்திருக்கு. அலிம அன்ன லில்லாஹி யதன் ஃபீ ذلك, இந்த ஜும்லா அதே அலிம தான் தானே. வஅலிம அன்னல்லாஹ மும்தஹினு வஅலிம அன்னல்லாஹ மும்தஹினு. அலிம என்ற சொல்லுக்கு பிறகு ஒரு வேர்புக்கு பிறகு வினை சொல்லுக்கு பிறகு வந்தா ஆரம்பத்துல வரும். அப்படிதான் உஸ்தாத். ஆரம்பத்தில் வரும் பொழுது இன்ன, நடுவுல வரும் பொழுதும் அன்ன, நடுவுல வரும் பொழுதும் அன்ன. சரியா? அதே மாதிரி அலிம தன்ன என்ற ஃபியல்களுக்கு பிறகு வரும் பொழுதும் அண்ணாண்டு தான் வரும். இன்ஷால்லா நீங்க அது படிப்பீங்க, சாதாரணமா தெரிஞ்சுக்கொண்டா போதும். வலம்மா சமிஅ யாக்கூபுல் கிஸ்ஸத அலிம அன்ன லில்லாஹி யதன் ஃபீ ذلك وأن الله ممتحن. இங்க வந்து முற்றுப்புள்ளியை விட ஃபாசிலா போடுறதுதான் பொருத்தம். وأن الله ممتحن. ஆமா. طيب أمسي فجع في يوسف. أمسي فجع في يوسف. ما معنى أمسي فجع في يوسف؟ واليوم நோவினை செய்யப்பட்டார். நேற்று அவர் நோவினைக்குள்ளாக்கப்பட்டார். நோவினைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார். في يوسف واليوم يفجع في بنيامين. واليوم يفجع في بنيامين. إن الله، نعم، إن الله لا يجمع عليه مصيبتين. جمع يجمع، ما معنى جمع يجمع؟ نعم، إن الله لا يكفي. إن الله لا يجمع عليه، على من؟ على يعقوب. إن الله لا يجمع عليه مصيبتين. مصيبتان رند مصيبات. نعم، إن الله لا يجمع عليه مصيبتين. إن الله لا يفجعه في ابنين. إن الله لا يفجعه في ابنين. فهمتم؟ رند ابن، رند مصيبتين، رند مصيبة. إن الله لا يجمع عليه مصيبتين. إن الله لا يفجعه في ابنين. إن الله لا يفجعه في ابنين. فهمتم؟ نعم. طيب. نعم أستاذ. إن الله لا يفجعه في ابنين كيوسف وبنيامين. إن الله لا يفجعه في ابنين كيوسف وبنيامين. யூசுப் பின்யாமின் போன்ற இரண்டு பிள்ளைகள் அல்லாஹ் தஆலா அவரை நோவினைப்படுத்த மாட்டான் அப்படின்ட்டு. طيب إن لله في ذلك يدا خفية. إن لله في ذلك يدا خفية. எதன் ரகசியமான ஒரு கை அல்லாஹ்வுக்கு அதுல இருக்குது அப்படின்னு அல்லாஹ் ஏதோ ஒரு ஞானம் அதுல வச்சிருக்கிறான், ஏதோ ஒரு நடவு நடக்க போகுது. இன்ன லில்லாஹி, நிச்சயமா அல்லாஹ்வுக்கு, இன்ன லில்லாஹி ஃபீ ذلك யதன் خفية. இன்ன லில்லாஹி ஃபீ ذلك யதன் خفية. ما معنى خفية؟ மறைஞ்சிருக்கு. نعم، மறைமுகமான. إن لله في ذلك حكمة مخفية. إن لله في ذلك حكمة مخفية. حكمة مخفية. مخفي أنا மறைந்த ஞானம் மறைக்கப்பட்ட ஒரு ஹிக்மத் அதில் அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கு தானே. إن لله في ذلك حكمة مخفية. نعم. نعم.
إن الله لم يزل إن الله لم يزل يمتحن عباده ثم يسرهم وينعم عليهم إن الله لم يزل يمتحن لم يزل يمتحن ما معنى لم يزل ما زال لا يزال நீங்க நீடிக்காது. இல்ல நீங்க மாட்டான் என்ற நேரடி அர்த்தம் தானே நீங்க மாட்டான் லம் யஸல்ண்டா லா யஸாலுண்டா நீங்க மாட்டான் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த மாதிரி சொல் பயன்படுத்துறார் லா யஸாலு மாஸால மாஸால லம் யஸல் இன்னல்லாஹ லம் யஸல் யம்தஹினு இம்தஹன யம்தஹன அல்லாஹ் தொடர்ந்து என்ன செய்ய மாட்டான் சோதித்துக் கொண்டே இருக்க மாட்டான் இபாதஹு தன்னுடைய இபாதை அடியார்களை அபது இபாத் இன்னல்லாஹ லம் யஸல் யம்தஹினு இபாதஹு இன்னல்லாஹ லம் யஸல் யம்தஹினு இபாதஹு ثم يسرهم وينعم عليهم ثم يسرهم وينعم عليهم பிறகு அல்லாஹ் என்ன செய்வான் அசர்ர யுசிர்ரு என்ன செய்வான் அல்லது சர்ர யசுர்ரு சர்ர சும்ம யசுர்ரு சும்ம யசுர்ரு சர்ர யசுர்ரு சுரூர் சும்ம யசுர்ருஹும் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எதை கொடுப்பான் சுரூரை கொடுப்பான் ஃபரஹ் சந்தோஷத்தை கொடுப்பான் சும்ம யசுர்ருஹும் وينعم عليهم وينعم عليهم أنعم ينعم إنعام ما معنى إنعام نعمة أرباكيم نعم وينعم عليهم وينعم عليهم إن الله لم يزل يمتحن عباده அதாவது இங்க என்ன சொல்றேன்றால் அல்லாஹ் வந்து தன்னுடைய அடியார்களை தொடர்ந்து சோதித்து கொண்டே இருப்பான் லம் யஸல் என்றா தொடர்ந்து நடக்கிறதானே அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய இருக்க மாட்டான் இல்ல இன்னல்லாஹ லம் யஸல் எனக்கு தவறு சொல்லி படிச்சு இன்னல்லாஹ லம் யஸல் யம்தஹினு இபாதஹு அல்லாஹ் தாலா தொடர்ந்து சோதித்து கொண்டே இருப்பான் அடியார்களை பிறகு என்ன செய்வான் யசுர்ருஹும் வயுன்இமு அலைஹி அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பான் அவர்களுக்கு அருட்பாக்கியத்தை கொடுப்பான் என்றுதான் இங்க இபாரத்துடைய நோக்கம் இன்னல்லாஹ லம் யஸல் யம்தஹினுஹு லம் யஸல் யம்தஹினு என்றால் அல்லாஹ் அடியார்களை தொடர்ந்து சோதித்து கொண்டே இருப்பான் பிறகு ثم يسرهم وينعم عليهم ثم يسرهم وينعم عليهم فهمتم உதாரணமா லம் யஸலுக்கு உதாரணமா மா ஜால என்று சொல்லுவாங்க அதாவது நஃபீல தான் வரும் இப்படி நஃபீல தான் என்ன செய்யும் வரும் மா ஜால இந்த அர்த்தத்துல நீங்க மாட்டார் தானே ஜாலண்டா நீங்கினார் மாசாலண்டா நீங்க மாட்டாரண்டா என்ன அர்த்தம் என்றா தொடர்ந்து நடக்கிறது இன்னல்லாஹ லம் யஸல் யம்தஹினு அல்லாஹ் தொடர்ந்து சோதித்துக் கொண்டிருப்பான் யார இபாதஹு தன்னுடைய அடியார்கள் இன்னல்லாஹ லம் யஸல் யம்தஹினு இபாதஹு ثم يسرهم وينعم عليهم உதாரணமா நாங்க சொல்லுவோம் மா ஜால முஹம்மதுன் மரீதன் முஹம்மத் நோயாளியாகவே தொடர்ந்து இருக்கிறார் தானே மாசால லம் யஸல் முஹம்மதுன் மரீதன் முஹம்மத் மரீதாகவே என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் طيب இது கான அகவாத்துல நீங்க படிப்பீங்க நஹவுல இன்ஷா அல்லாஹ் ثم إن الابن ثم إن الابن الكبير بقي في مصر أيضا بقي في مصر أيضا ثم إن الابن الكبير بقي في مصر أيضا فهمتم؟ الابن الكبير لم يرجع الابن الكبير لم يرجع إلى كنعان وهو بقي أين بقي هو؟ بقي في مصر وأبى أن يرجع إلى كنعان وأبى أن يرجع إلى كنعان فهمتم؟ وأبى أن يرجع إلى كنعان أبى يأبى أبى يأبى ما معنى أبى يأبى؟ மறுத்தார் نعم أبى يأبى ثم إن الابن الكبير بقي في مصر أيضا وأبى أن يرجع إلى كنعان أفيفجع மூணாவது விஷயம் தானே ஒரு இப்ன் யூசுப் அடுத்தது பின்யாமின் மூணாவது அது மட்டும் இல்லாமல் ثم إن الابن الكبير بقي في مصر أيضا وأبى أن يرجع
إلى كنعان. أفيفجع في الثالث أيضا. أفيفجع فجع يفجع وفجع يفجع. أفيفجع في الثالث أيضا மூணாவது ஆள்லையும் அவர் என்ன செய்யப்படுவாரா? நோவினைக்கு உள்ளாக்கப்படுவாரா? أفيفجع في الثالث أيضا وقد فجع من قبل في اثنين. وقد فجع من قبل في اثنين. من قبل ما معنى من قبل؟ இதற்கு முன் இதற்கு முன்னால் இதற்கு முன்னால். طيب وقد فجع من قبل في اثنين ஏற்கனவே ரெண்டு பேர்ல சோதனைக்கு கவலைக்கு நோவினைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில மூன்றாவது ஆளிலும் அவர் என்ன செய்யப்படுவாரா? சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவாரா? அப்ப இந்த வாவ் வந்து ஹாலியாவா நாங்க எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி நிலையில தானே. أفيفجع في الثالث أيضا وقد فجع من قبل في اثنين. وقد فجع من قبل في اثنين. إن هذا لا يكون. إن هذا لا يكون. ما معنى إن هذا لا يكون؟ இது நடக்காது. إن هذا لا يكون. كان ஆகி இருந்தது, இது ஆகாது, இது நடக்காது. إن هذا لا يكون. நான் தமிழ் டைரக்ட் மொழிபெயர்க்கையில் அது எல்லாத்துக்கும் ரைட். அரபுல அந்த நடைக்கேற்ற மாதிரி தான் அர்த்தம். أفيفجع في الثالث أيضا وقد فجع من قبل في اثنين. إن هذا لا يكون. إن هذا لا يكون. فهمتم؟ نعم أستاذ. وهنا طمأن يعقوب. وهنا طمأن يعقوب. ما معنى اطمأن؟ وهنا طمأن يعقوب. اطمأن يطمئن. இங்கே அமைதியடைந்தார், நிம்மதியடைந்தார், சமாதானமாயினார், ஆறுதல் பெற்றார். இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இவருக்கு எங்களுக்கு இப்படி நடக்காது, 3 பேர்ல அல்லாஹ் என்ன சோதிக்க மாட்டான் அப்படின்னு அவர் என்ன செய்யறாரு? அமைதி அடைகிறார். وهنا طمأن يعقوب وقال عسى الله أن يأتي بهم جميعا. عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. عسى الله. ما معنى عسى؟ عسى الله அல்லாஹ் செய்யக்கூடும். அதான் கூடும். அதாவது தரஜி தான். இறைவன் நாடினால் இல்ல, இறைவன் நாடினார் என்று இங்கில்ல. அஸல்லாஹு ஐயத்திய. நாம் அத்தல்லா ஐயத்தி அத்தா யத்தியனா கொண்டு வர. அத்தா பிஹி தானே. அத்தாண்டா வாரது. அத்தா பிஹி நம்ம பலமுறை வந்திருக்கு. அத்தா பிஹினா கொண்டு வர்றது, கூட்டிட்டு வர்றது, எடுத்துட்டு வர்றது, அழைத்துட்டு வர்றது. அஸல்லாஹு ஐயத்திய பிஹிம் ஐயத்தியனி பிஹிம். ஐயத்தியனி பிஹிம். அவர்கள் அனைவரையும் என்னிடத்தில் அல்லாஹ் திருப்பி கொண்டு வந்து தருவதற்கு போதுமானவன் என்றது அர்த்தம். அஸல்லாஹு அஸல்லாஹு அல்லாஹ் போதுமானவன். அஸல்லாஹு ஐயத்தியனி பிஹிம் ஜமீஅன். மன் ஜமீஅன்? யூசுப் وبنيامين والأخ الكبير والأخ الكبير. نعم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إنه من؟ إنه الله. نعم. إن الله عليم حكيم. إن الله عليم حكيم. إنه هو العليم الحكيم. حكمة. الحكيم ذو حكمة. العليم ذو العلم. ذو علم. نعم. فهمتم؟ نعم أستاذ. نعم. طيب ننتقل إلى نبدأ أيضا القصة 22. نبدأ القصة 22. نحن تأخرنا كثيرا والله المستعان. طيب. يظهر السر. ما معنى ظهر يظهر؟ வெளிப்பட்டது. نعم. ظهر يظهر வெளிப்பட்டது. السر
ரகசியம் ولكن يعقوب كان بشرا في صدره قلب بشر لا قطعة حجر. افهموا، ولكن يعقوب كان بشرا، ولكن يعقوب كان بشرا في صدره قلب بشر لا قطعة حجر، لا قطعة حجر. فهمتم؟ ولكن يعقوب كان بشرا أي إنسانا، كان بشرا في صدره، في صدره قلب بشر. ما معنى في صدره قلب بشر؟ மனிதனுடைய மனிதனுடைய உள்ளம் தன்னுடைய உள்ளமும் في صدره மனிதனுடைய அவருடைய நெஞ்சிலே, அவருடைய நெஞ்சத்திலே மனித உள்ளம் தான் இருக்குது. في صدره قلب بشر لا قطعة حجر. إذن துண்டு தானே, قطعة துண்டு. نعم. ولكن يعقوب كان بشرا، كان إنسانا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. الله يقول في القرآن إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. ولكن يعقوب، ولكن يعقوب كان بشرا، كان بشرا. كيف كان؟ هو بشر في صدره قلب بشر لا قطعة حجر، لا قطعة حجر. طيب فهمتم؟ துண்டுன்னு சொன்னீங்க, அது மீனிங் எப்படி? கிதாத்து ஹஜரின்னா மீனிங் லா கிதாத்து ஹஜரின்னா ஒரு கல் அல்ல, கிதாண்ட துண்டு, கிதாண்ட ஒரு துண்டு, ஒரு துண்டு கல் அல்ல. உள்ளம்ன்றது அவருடைய நெஞ்சில இருக்கிறது மனித உள்ளம், அவருடைய நெஞ்சு. அதனால அவர் கவலைப்படுவார் என்றதான் சொல்லுவார். அவர் கவலைப்படுவார். அவர் கல் அல்ல, அவருடைய உள்ளத்து, அவருடைய நெஞ்சில இருக்கிறது ஒரு கல்லு துண்டு அல்ல, கல்லு துண்டு அல்ல, ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம். அதனால எல்லா மனிதருக்கும் வரக்கூடிய கவலை அவருக்கும் வரும். ولكن يعقوب كان بشرا في صدره قلب بشر لا قطعة حجر. فهمتم الآن؟ نعم. فذكر يوسف وتجدد حزنه. யாருடைய மைக் போட்டிருக்கீங்களோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, வீட்டில் சத்தம் இருந்தால். فذكر يوسف، فذكر يوسف، فذكر يوسف. من ذكر؟ من فاعل؟ من الفاعل؟ يعقوب. يعقوب. فذكر يعقوب يوسف وتجدد حزنه. ما معنى تجدد؟ جديد. وتجدد حزنه புதுப்பித்தல் இல்ல, جدد نتام புதுப்பித்தான். تجدد في الماضي، هذا تجدد புதிதாக again، புதிதாக உருவாகியது. نعم. فذكر يوسف وتجدد حزنه. ماذا تجدد؟ تجدد حزنه، அவருடைய கவலை மீண்டும் புதிதாக மேலெழுந்தது, கவலை உருவாகியது, மீண்டும் கவலை உருவாகியது. தஜத்தத ஜதீதாக கவலை வந்தது என்றார். فذكر يوسف، யூசுஃபை நினைச்சு திரும்பவும் அவர் என்ன செய்றார்? கவலைப்படுறார். فذكر يوسف وتجدد حزنه. فهمتم؟ تجدد يتجدد، تجدد يتجدد، تعلم يتعلم عند وزن لوار. تجدد يتجدد. بجدد என்றால் புதுப்பித்தார் என்ற அர்த்தம். தஜ்தீத்، தஜ்தீத் என்ற புதுப்பித்தல். தஜத்துத் என்ற புதிதாகிறது, அதாக உருவாகிறது தானே, லாசிம் ஃபியல் லாசிம். இங்க தஜத்தத வதஜத்தத ஹுஸ்னு، வதஜத்தத ஹுஸ்னுஹு, மீண்டும் புது கவலை என்ன செய்து உருவாகியது, முஜத்ததன். نعم. وتجدد حزنه وقال يا أسف على يوسف، يا أسف على يوسف. ما معنى يا أسف على يوسف؟ யூசுஃபிற்கு வருத்தம் காண்கிறார். தெரிஞ்ச மட்டும் சொல்லலாம், தெரியாத சொல்ல வேண்டாம், ஒரு தெரிஞ்ச மட்டும் சொல்லலாம். ரைட். يا أسف على يوسف.
மன்னிப்பு கேட்கிறேன். யூசுஃபின் மீது இல்ல. யா அசஃப். அசஃப் அசஃப் என்றா என்ன? அசஃப் யாரு தெரியும்? அசஃப் என்றால் கவலைப்படுறது தானே. அசஃப் என்றது வருத்தப்படுறது. வருத்தப்பட்டது. யா அசஃபா அலா யூசுஃப. யா அசஃபா என்ற இங்க அர்த்தம் யா அசஃபி தானது. யா வந்து ஃபத்ஹாவாக யா முத்தக்கல்லிம், அது என்னுடைய கவலையே, என்னுடைய வேதனையே, கவலையே, சோகமே. யா அசஃபா அலா யூசுஃப், யூசுஃபின் மீது என்னுடைய கவலையே. ரைட். யா அசஃபா அலா யூசுஃப், யா அசஃபி அலா யூசுஃப்ன்றதுதான் அது. யா அசஃபா என்னுடைய கவலை, அலா யூசுஃப என்று கவலைப்படுறார் தானே. யா அசஃபா அலா யூசுஃப, அலா யூசுஃப். வலாமஹு, அப்ப கவலை திரும்ப அவருக்கு வருது, யூசுஃபை பத்தி ஞாபகம் வருது, திரும்ப கவலை வருது. அதனால அவர் இந்த மாதிரி சொல்றார், யா அசஃபா அலா யூசுஃப். வலாமஹு அப்னாஉஹு, வலாமஹு அப்னாஉ. லாம, ما معنى لاம யலூமு? லாம யலூமு லௌம். திட்டுவது இல்லை. லாம என்றா குறை சொல்றது. லாம என்றா என்ன செய்யறது? லௌம், குறை சொல்றது. லாம வலாமஹு அப்னாஉஹு. மன் லாம? மனில் ஃபாயில்? அப்னாஉ யாக்கூப், அப்னாஉ யாக்கூப் இஹ்வத் யூசுப். யார குறை சொன்னாங்க? லாமஹு, ஹு அபாஹும் யாக்கூப். யாக்கூப அவருடைய பிள்ளைகள், மகன்மார்கள் குறை சொல்றாங்க. லாமன்ற சில குறை சொல்றது, படிக்கிறது. இங்க வந்து குறை சொல்றாங்க. வலாமஹு குறை சொல்றாங்கன்றா, ஏன் நீங்க இன்னும் யூசுப் பத்தி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க? அவரு நீங்க கடைசி காலம் வரையில இந்த மாதிரி கவலைப்பட்டுட்டே இருப்பீங்க, உங்களுக்கு கஷ்டம் வரும் வரையில இந்த மாதிரி கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பீங்க போல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? وقالوا إنك لا تزال. لا تزال என்றா என்ன? لا تزال تذكر. لا تزال تذكر. நீங்க ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பீங்க போல. யார? யூசுஃப. إنك لا تزال تذكر. لا ما زال لم يزل لا تزال தானே. தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறது. وقالوا அவங்க சொல்றாங்க, إنك لا تزال تذكر يوسف حتى تهلك. حتى تهلك எது வரைக்கும்? ஹத்தா நீங்க அழியும் வரையில, நீங்க சாகும் வரையில, நீங்க மரணிக்கும் வரையில. ஹத்தா தஹலிக, நீங்கள் மரணிக்கும் வரையில. அஹலக யஹலிகண்டா என்ன செய்யறது? அழிக்கிறதுக்கும் சொல்ற, அழிந்து போறதுக்கும் சொல்ற. லாசிமாம் பயன்படுத்தப்படும், முத்தாத்தியாம் பயன்படுத்தப்படும். ஹலக யஹலிகு ஹத்தா தஹலிக, நீங்க அழிந்து செல்லும் வரையில, நீங்கள் மரணிக்கும் வரையில். ஹத்தா தஹலிக, யூசுஃபை நீங்க ஞாபகப்படுத்திட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் சொல்கிறார்கள். வகாலு இன்னக லா தஸாலு தذ்குரு யூசுஃப ஹத்தா தஹ்லிக. ஹத்தா தஹ்லிக. வகாலு இன்னக லா தஸாலு தذ்குரு யூசுஃப ஹத்தா தஹ்லிக். ஹத்தா தஹ்லிக். فهمتم؟ نعم أستاذ. قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال يعقوب، أجاب يعقوب لأبنائه، إنما أشكو بثي. شكا يشكو. ما معنى شكا يشكو؟ أشكو நான் என்னுடைய கவலை, நான் முறையிடுவதெல்லாம். இன்னமா, இன்னமா, இன்னமான்ற ஹஸர், முறையிடுவதெல்லாம். ஷக்கா யஷ்கு, நான் முறையிடுறது. இன்னமா அஷ்கு பத்தி வஹுஸ்னி. البث ما معنى البث والحزن؟ البث والحزن. الحزن ما معنى الحزن؟ حزن கவலை. البث கவலை. இரண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி. ஆனா பஸ்ன்றது வெளிப்படக்கூடிய கவலை. சில கவலையை நம்ம உள்ள வச்சு கொண்டு இருக்கலாம், அது வெளிப்படும் வாயால.
எங்களோட உடல்ல. அந்த கவலை தான் பஸ். ஹுஸ்ன்ன்றது அந்த ஹுஸ்னை வந்து சில நேரம் நாங்கள் மனதுக்குள்ள வச்சு கொண்டிருக்கலாம். ரைட். பொதுவாக ரெண்டுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் ரெண்டு சொல்லும் ஒரே இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால ரெண்டுக்கும் புதிய அர்த்தம் கொடுக்கறது தான் சரியானது. அந்த அர்த்தம் அரபு மொழியில இருக்கு. இப்போ பஸ்ன்றதும் ஹுஸ்ன்ன்றதும், பஸ்ன்றது வெளிப்படுறக்கூடிய கவலை, தாங்க அதை வச்சுட்டு இருக்க இல்லாம எப்படியோ ஒரு வகையில வெளிப்படுத்தப்பட்டுறது, அதுதான் பஸ். இன்னமா அஷ்கு பஸ்ஸி வஹுஸ்னி இலல்லாஹ், நான் என்னுடைய கவலையை துன்பத்தை அல்லாஹ் இடத்துல நான் என்ன செய்கிறேன், முறையிடுகிறேன். வஅலமு மினல்லாஹி மா லா தஅலம், உங்களுக்கு தெரியாதெல்லாம் அல்லாஹ்விடமிருந்து நான் அறிந்து வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். வஅலமு மினல்லாஹி மா லா தஅலம். فهمتم؟ وكان يعقوب يعلم أن اليأس كفر. وكان يعقوب يعلم أن اليأس كفر. ما معنى كان அவர் அறிந்தவராக இருந்தார் தானே. وكان يعقوب يعلم அறிவார். அப்ப இங்க கான யாக்கூப் يعلم, யாக்கூப் அறிந்தவராக இருந்தார். நான் கான பலமுறை எங்களுக்கு இந்த பாடத்துல இந்த புத்தகத்துல வந்திருக்கு தானே. என்ன அறிந்திருந்தார்? وكان يعقوب يعلم أن اليأس كفر. அப்ப يعلمக்கு பிறகு என்ன வரும்? அன்ன வரும். أن اليأس, இதை அறிந்திருந்தார். أن اليأس كفر. ما معنى يأس؟ لا تيأسوا من روح الله. நிராசை. نعم. وكان يعقوب يعلم أن اليأس كفر. நிராசை அடைகிறது, அல்லாஹ்வுடைய அருள் எனக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து குஃபர். அது ஒரு வகையான நிராகரிப்பு தானே. أن اليأس كفر. وكان يعقوب له رجاء كبير في الله. யாக்கூப் அல்லாஹ் விஷயத்துல அவருக்கு பெரிய ஒரு ஆதரவு இருந்தது, ரஜா. وكان يعقوب له رجاء كبير في الله. இங்க தமிழ் நீங்க விளங்குறதுக்கு யோசிக்காம அரபுட வாக்கிய நடைய யோசிங்க. சரி, தமிழ் மீனிங் சொன்னா என்ன செய்ய பார்ப்பீங்கண்டா, ரைட் தெரிஞ்சாச்சுங்கிறது. இது கருத்து, இது ரஜா, கபீர், கலாஸ். இப்போ அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு வாக்கியத்தை உங்களால் உருவாக்கவும் முடியாது. ஏன்? நீங்க வாக்கியத்துடைய அந்த முறையை கவனிக்காம தமிழ் மீனிங்கை மட்டும் கவனிச்சு போறது வந்து பிழையானது. நாங்கள் திரும்ப சொல்ல தேவையில்ல. சரியா? ஒக்கான யாக்கூபு, எனக்கு அப்படி சொல்றேன்டா, இந்த கிஸ்ஸா வந்து குயிக்கான டக்குன்னு மொழிபெயர்த்து கொண்டு போயிடும் தானே, அது நோக்கம் இல்லை. وكان يعقوب يعلم أن اليأس كفر وكان يعقوب له رجاء كبير في الله. له رجاء كبير في الله. وأرسل يعقوب أبناءه إلى مصر ليبحثوا عن يوسف وبنيامين ويجتهدوا في ذلك. ومنعهم يعقوب من أن يقنطوا من رحمة الله. وذهب الإخوة إلى مصر مرة ثالثة. طيب. وأرسل يعقوب أبناءه، أرسل يرسل، هذا المرة الثالثة، هذه المرة الثالثة. أرسل يعقوب أبناءه إلى أين؟ إلى مصر مرة ثالثة. لماذا أرسلها في هذه المرة؟ ليبحثوا عن يوسف. ليبحثوا، بحث يبحثوا. ما معنى بحث يبحثوا؟ نعم. رجاء رجاء آذروا. نعم. ما معنى بحث يبحث؟ தேடுவது. தேடுது தானே. எதுக்காக அனுப்பினார்கள்? லியபஹது, அவர்கள் தேடணும். யாரை தேடணும்? அன் யூசுஃப வ பின்யாமீன ويجتهدوا في ذلك. ويجتهدوا في ذلك. அதுல அவங்க கூடுதல் முயற்சி எடுக்கணும். யூசுஃபை தேடட்டும், பின்யாமீனை தேடுறதுக்காக யூசுப் வந்து அவருடைய பிள்ளைகளை மிஸ்ருக்கு திரும்பவும் அனுப்புறாங்க. ومنعهم يعقوب. ومنعهم يعقوب. من منع يعقوب؟ منع من؟ யாரோ தடுத்தார்கள்? அவர்களுடைய அவர்களை தடுத்தார். யார்களை? இவர்களை. மன்? மன்? إخوة يوسف.
யாக்கூப் அப்னாஅஹு நாம் அப்னாஅஹு அவருடைய பிள்ளைகளை அவர் தடுத்தார். எதிலிருந்து தடுத்தார்? மின் அன் யக்னது மின் ரஹ்மத்தில்லாஹ், மின் அன் யக்னது மின் ரஹ்மத்தில்லாஹ். எதில தடுத்தார்கள்? அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்திலிருந்து நிராசை அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்திலிருந்து குனூத். குனூத் என்றா நிராசை அடைய. அன் யயஅஸு மின் ரஹ்மத்தில்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய அருளிலிருந்து அல்லாஹ் எங்களுக்கு அருள் செய்ய மாட்டான், யூசுப் கிடைக்க மாட்டார், பென்யாமின் கிடைக்க மாட்டார் அப்படின்ட்டு நிராசை அடையாம நீங்க போய் என்ன செய்யுங்க, அவங்கள தேடி பாருங்க. وذهب الإخوة إلى مصر مرة ثالثة. وذهب الإخوة إلى مصر مرة ثالثة. ரைட், இஹ்வாவுக்கு தெரியும் யூசுஃபை நாங்க அனுப்பிட்டோம், இனிமேல யூசுஃப் கிடைக்க மாட்டார். ஆனா அவங்க எதுக்காக போறாங்க? பென்யாமின் தேடுறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்றார்கள், பெற்றுக்கொள்றதுக்காக வேண்டி திரும்பவும் ஈஜிப்டுக்கு என்ன செய்றார்கள், வருகிறார்கள். طيب அப்ப பஹஸ யபஹஸு என்றது வந்து தேடுறது, பஹஸ். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய மான்கள சம்பவத்துல சொல்லதானே யபஹஸு. பஅஸ என்றா அனுப்புறது, அர்ஸல. யபஹஸ என்றா தேடுறது. طيب ويجتهد, அதில் அவங்க முயற்சி செய்யுங்க, போய் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்றாரு, அனுப்புறாரு. ويجتهد في ذلك. وأرسل يعقوب أبناءه إلى مصر. لماذا أرسل؟ ليبحثوا عن يوسف وبنيامين ويجتهدوا في ذلك. وليجتهدوا في ذلك. ومنعهم يعقوب أن يقنطوا من رحمة الله. ومنعهم يعقوب أن يقنطوا من رحمة الله. وذهب الإخوة إلى مصر مرة ثالثة. ودخلوا على يوسف. ودخلوا على يوسف. يوسف இடத்துல செஞ்சாங்க. ودخلوا على يوسف وشكوا إليه إلى يوسف. وشكى الإخوة إلى يوسف فقرهم ومصيبتهم. فقرهم ومصيبتهم. ما معنى شكا إليه فقرهم؟ شكوا إليه فقرهم. தங்களுடைய ஃபக்ர்னா என்ன? வறுமை. தங்களுடைய வறுமையை முறையிட்டார்கள். ومصيبتهم, அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட முசீபா, சோதனையை என்ன செய்தார்கள், முறையிட்டார்கள். وسألوه الفضل, அவரிடத்துல ஃபضலை கேட்டார்கள். அதாவது என்ன செய்ய கேட்டார்? உதவி செய்யுமாறு, உபகாரம் செய்யுமாறு, மேலதிகமாக கேட்டார்கள் தானே. மேலதிகமாக கொடுக்கறது தான் ஃபضல். ஃபضலுல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய அருள். அல்லாஹ்வுடைய அருள் என்று நாம் மொழிபெயர்ப்போம் சில நேரம் தானே. அல்லாஹ் தஆலா செய்யக்கூடிய, அவனாக செய்யக்கூடிய, மேலதிகமாக செய்யக்கூடியது. ரைட். அப்ப யூசுப் இடத்துல அவங்க என்ன செய்றார்கள், அவர்களுக்கு மேலதிகமாக அல்லது அவர்களுக்கு இடத்துல உதவிய கேட்கிறாங்க. ودخلوا على يوسف وشكوا إليه فقرهم ومصيبتهم وسألوه الفضل. وهنا هاج الحزن والحب في يوسف ولم يملك نفسه. إنج هاج الحزن والحب في يوسف. யூசுஃப்ல கவலையும் அதே மாதிரி அன்பும் நேசமும் என்ன செய்தது, மேலெழுந்தது. ஹாஜன்ற மேலெழுகிறது, தூண்டப்பட்டது. வஹுனா, இங்கே ஹாஜல் ஹுஸ்னு வல் ஹுப்பு ஃபி யூசுஃப். யூசுஃபுக்கு அவங்கள மேல அன்பு இருக்கு, அவங்களோட பெற்றோர், அதே மாதிரி சகோதரர்கள், அதே மாதிரி கவலையும் இருக்கு தானே, அவங்கள பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால. வஹுனா ஹாஜல் ஹுஸ்னு வல் ஹுப்பு ஃபி யூசுஃப வலம் யம்லிக் நஃப்ஸஹு. ما معنى ولم يملك نفسه؟ ملك يملك. إن ملك يملك. مالك மலக்கட அசல் அர்த்தம் வந்து சொந்தமாக்கி கொள்றது தானே. மலக்கட தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைக்கிறது தான் மலக்க, மலிக். சொந்தமாக்கி கொள்றது. மலக் துபைத்தன், நான் ஒரு வீட்டை வாங்கி கொண்டேன், சொந்தமாக்கி கொண்டேன்டா மலக். ரைட். அப்ப இங்க வந்து என்னன்னா, தன்னை நஃப்ஸஹு, தன்னை அவரால் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை, அவர் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. வஹாஜல் ஹுஸ்னு வல் ஹுப்பு ஃபி யூசுஃப வலம் யம்லிக் நஃப்ஸஹு. வலம் யம்லிக் நஃப்ஸஹு, தன்னை அவர் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஏன்? அப்னாஉ அபி, இவர்கள் என்னுடைய யாரு, தந்தையின் பிள்ளைகள். அப்னாஉ அபி,
وأبناء الأنبياء நபிமார்களுடைய வாரிசுகள் பிள்ளைகள் أبناء أبي وأبناء الأنبياء يشكون فقرهم ومصيبتهم إلى ملك من الملوك يشكون فقرهم அவர்களுடைய வறுமையும் சோதனையும் ஒரு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசனிடத்துல என்ன செய்கிறார்கள் இலா மலிக்கின் மினல் முலுக் முறையிடுகிறார்களே அப்படி என்று சொல்லி யூசுஃபுக்கு என்ன செய்து கவலை ஏற்படுது அப்னாஉ அபி வ அப்னாஉல் அன்பியா யஷ்கூன ஃபக்ரஹும் வ முஸீபதஹும் இலா மலிக்கின் மினல் முலூக் இலா மலிக்கின் மினல் முலூக் طيب என்ற நல்லடியார்கள் அவர்களுடைய கஷ்டத்தை துன்பத்தை எல்லார்ட்டையும் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் முறையிட்டு கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் எல்லா இடத்துல தான் என்ன செய்வார்கள் முறையிடுவார்கள் طيب இவர்களுக்கு இந்த நிலைமை வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி யூசுஃபுக்கு வந்து கவலை வருது அப்னாஉ அபி வ அப்னாஉல் அன்பியாஇ யஷ்கூன ஃபக்ரஹும் வ முஸீபதஹும் இலா மலிக்கின் மினல் முலூக் யூசுஃப் உண்மையிலே மலிக்காக இருந்தாரண்டா உண்மையில இல்லை அவர் வந்து அசீஸாகத்தான் இருந்திருக்கிறார் மலிக்காக இருந்ததுக்கு தெளிவான ஆதாரம் இல்லை தானே طيب أبناء أبي وأبناء الأنبياء يشكون فقرهم ومصيبتهم إلى ملك من الملوك إلى متى أخفي الأمر إلى متى أخفى يخفي تاني أخفى يخفي أننا ملك ملك அரசன் இல்ல ملك மலிக்கா ملوك இல்லன்னு சொன்னீங்களே அது என்னது எப்படி யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் மலிக்கா இல்ல சொன்னீங்களே அது இல்ல சரியா இவர் நூலாசிரியர் சில நேரம் யூசுப் வந்து மலிக்காக இங்க சித்தரிச்சிருக்கிறார் உண்மை என்றால் யூசுப் வந்து மலிக்காக இருந்தார்ன்றதுக்கு ஆதாரம் இல்லை அசீஸ் மிஸ்ருடைய ஒரு அசீஸ் மந்திரியாக தான் என்ன செஞ்சிருக்காரு அவர் இருந்திருக்கிறார் என்ற வரலாறுல பார்க்கும் பொழுது விளங்குது அவர் மலிக்கா அரசனாக மாறினார்ன்றதுக்கு ஆதாரம் இல்லை ரைட் சிலர் அப்படி கருதலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் நூலாசிரியர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் யூசுப் யோசிக்கிறேன் நான் அதாவது யூசுப் ஒரு மலிக்காக கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் புரிஞ்சுதானே அப்போ ஒரு மலிக்கிடத்துல இவங்க வந்து இந்த முறையிடுறாங்களே என்று அவருக்கு இந்த செய்தி கவலை வருது நீங்க நூலாசிரியர் கருத்து என்னன்னா யூசுப் வந்து இப்ப மலிக் அவ ஒரு மலிக்கிட்ட வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க முறையிடுறாங்கன்னு யூசுஃபுக்கு கவலை வருது طيب الى متى اخفي الامر عنهم الى متى இதுவரைக்கும் اخفي الامر عنهم இந்த விஷயத்தை அம்ரண்ட விடயம் தானே அவர்களை விட்டு நான் எதுவரைக்கும் மறைச்சிட்டு இருக்கிறது இந்த ரகசியத்தை எதுவரைக்கும் மறைச்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா அவங்களோட சகோதரன் சொல்றது وإلى متى أرى حالهم அவங்களோட இந்த நிலைமையை நான் எதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் وإلى متى أرى حالهم وإلى متى لا أرى أبي எதுவரைக்கும் நான் என்னுடைய தந்தையை பார்க்காமல் இருப்பேன் எனவே லம் யம்லிக் யூசுஃபு நஃப்ஸஹு யூசுஃபுக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை وقال لهم அவர்களுக்கு சொன்னார் هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه யூசுஃபுக்கும் அவருடைய சகோதரருக்கும் நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்ற உங்களுக்கு தெரியுமா ஹல் அலிம்தும் மா ஃபஅல்தும் மா வந்து நஃபி அல்ல செய்தீர்களே அதை ஹல் அலிம்தும் ஹல் அலிம்தும் நீங்கள் அறிந்து விட்டீர்களா மா ஃபஅல்தும் பியூசுஃப் வ அஹீஹி இத் அன்தும் ஜாஹிலூன் நீங்க மடையர்களா இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது யூசுஃபுக்கும் அவருடைய சகோதரருக்கும் நீங்க செஞ்ச விஷயங்களை நீங்க அறிந்து விட்டீர்களா உங்களுக்கு தெரியுமா வகானல் இஹ்வத்து யஅலமூன இஹ்வாக்கு தெரியும் அன்ன ஹாதா சிர்ர லா யஅலமுஹு இல்லா யூசுஃப் வ நஹ்னு இந்த ரகசியம் யூசுஃபுக்கும் எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆஹா அப்ப ஃபஅலிமு அன்னஹு யூசுஃப் இது யூசுஃப் தான் என்றது அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டார்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் சுப்ஹானல்லாஹ் ஹல் யூசுஃப் ஹை யூசுஃப் உயிரோடு இருக்கிறாரா அம்மா மாத ஃபில் பிஹர் கிணற்றுல அவர் மூத்தா போலையா யா சலாம் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் ஹல் யூசுஃபு ஹுவ அசீஸு மிஸ்ர் யூசுஃப் வந்து மிஸ்ருடைய அசீஸா ஹல் யூசுஃபு அசீஸு மிஸ்ர் யூசுஃப் வந்து ஈஜிப்ட்ல மந்திரியா இருக்காரா ஹுவ அல்லதி அலா ஹஸாயினில் அர்த் அவர்தானோ இந்த பூமியில கருவூலங்களுக்கு பொறுப்பானவராக இருக்கிறார் ஹுவ அல்லதி யஅமுருனா பித்தாம் அவர்தான் எங்களுக்கு உணவெல்லாம் கொடுக்குமாறு ஏற்கனவே கட்டளையிட்டவர் வமா பகிய இந்தஹும் ஷக் அவர்களிடத்தில் எந்த சந்தேகம் இருக்கவில்லை அன்னல்லதி யுகல்லிமுஹும் ஹுவ யூசுஃப் இப்னு யாக்கூப் அவர்களோடு கதைத்துக் கொண்டிருப்பவர் யூசுஃப் இப்னு யாக்கூப் தான்ங்கிறது அவர்களிடத்தில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் எஞ்சி இருக்கவில்லை எந்த ஒரு சந்தேகம் வரல அவங்களுக்கு ஏண்டா இந்த ரகசியம் எல்லாம் யூசுஃபுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனால கேட்கிறார்கள் காலு இன்னக லஅன்த யூசுஃப் நீங்க தானா யூசுஃப் நீங்க தானா காலு இன்னக லஅன்த யூசுஃப் இன்னக லஅன்த யூசுஃப் காலு கால யூசுஃப் சொல்றார் அன யூசுஃப் وهذا أخي நான் யூசுப் இது என்னுடைய சகோதரன் قد من الله علينا من يمن அல்லாஹ் அருள் புரிகிறார் அல்லாஹ் எங்களுக்கு
மின்னா செஞ்சிருக்கிறான், மினன் அருள் புரிஞ்சிருக்கிறான். இன்னஹு மன் யத்தகி, நிச்சயமா யார் தக்வாவோடு நடக்கிறாரோ, அல்லாஹ் பயப்படுகிறாரோ, அஞ்சுகிறாரோ, தகா யத்தகி வயஸ்பிர், இன்னும் பொறுமை செய்கிறாரோ, ஃபஇன்னல்லாஹ, நிச்சயமாக அல்லாஹ், லா யுதீஉ, வீணாக்க மாட்டான், அஜ்ரல் முஹ்சினீன், நலவு செய்பவர்களுடைய கூலியை அல்லாஹ் வீணடிக்க மாட்டான். காலு, அவர்கள் சொன்னார்கள், தல்லாஹி, அல்லாஹ்வின் மீது சத்தியமாகும், தல்லாஹி என்ன, பில்லாஹி, வல்லாஹி, லகத் ஆதரக அல்லாஹு அலைனா, அல்லாஹ் எங்களை விட, அலைனா எங்களை விட, ஆசரக்க உங்களை சிறப்பாக்கி இருக்கிறான், ஆசர சிறப்பாக்கி இருக்கிறான், உங்களை தேர்வு செய்திருக்கிறான். வ இன் குன்னா லஹாத்திஈன், வ இன் குன்னா, இங்க இன் வந்து இன்ன என்றத முஹஃபஃபா அட ஹஃபீஃபா, இன்னண்டா இங்க வந்து இஃப் அர்த்தம் இல்லை, நிச்சயமாக அர்த்தம் தானே. வ இன் குன்னா லஹாத்திஈன், நிச்சயமாக நாங்க தவறிழைத்தவர்களாக இருந்துட்டோம். வ இன் குன்னா கான குன்னா, வ இன் குன்னா லஹாத்திஈன், நாங்கள் தவறிழைத்தவர்களாக இருந்தோம், நாங்கள் தப்பு செஞ்சிட்டோம். வமா லாமஹும் யூசுஃப், லாம யலூமு, குறை சொல்றது தானே, நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம். யூசுப் அவர்களை குறை சொல்லவில்லை, அலா ஃபிஅலதிஹிம், அவர்களுடைய அந்த ஃபிஅலுக்கு, அந்த செயலுக்கு, அவங்க ஏற்கனவே செஞ்சதுக்கு அந்த இடத்துல யூசுப் வந்து அவர்களை குறை சொல்லி கொண்டு இருக்கல. நீங்க இப்படி எல்லாம் செஞ்சீங்க, என்ன பெரிய அநியாயம் செஞ்சீங்க, என்ன அப்படி நடத்தினீங்க, இப்படி நடத்தினீங்க, இதெல்லாம் யூசுப் வந்து சொல்லி காட்டல, தான் தாராள தன்மையான செய்றார், விட்டுறார். வமா லாமஹும் யூசுஃபு அலா ஃபிஅலதிஹிம், இப்ப நீங்க என்கிட்ட பிச்சை கேட்டு வந்திருக்கிறீங்க, இப்படி எல்லாம் சொல்லல. طيب وما لامهم يوسف على فعلتهم بل قال, மாற்றமா என்ன யூசுப் சொன்னார், يغفر الله لكم, அல்லாஹ் உங்களை மன்னிப்பான். وهو ارحم الراحمين, அவன் அர்ஹமுர் ராஹிமீன், ராஹிம்கள் எல்லாம் அர்ஹம், மிகவும் அர்ஹமானவன், இரக்கமுள்ளவன். طيب نكتفي بهذا القدر، سنقرأ إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. هل من سؤال عندكم؟